शुभ मध्याह्न भाई माने मो माटी चैनल को आपण मान को स्वागतम। मो विनोद कुमार राउल मो नहीं आसूची एक सुंदर कहानी मो गाँ विषय आसतु। ये कहानी ना हो मो गाँ अति सुंदर। चलतु मो गाँ बुली आसवा मु भी जी बुली आपण मान मो सहित आसतु बुली जावा। प्रथम गाँ को जीवा आगर मु फास्ट देखी हूँ आम गाँव श्मशान को रास्ता आगे श्मशान टी अच्छी तो आपड़ ये देखिपारे किसी श्मशान में जो अंतिम संस्कार पर लोक मैंने पाउस है जो तार कि पड़ी जो अंगार ठीक अच्छे। प्रथम आम मुझे श्मशान को आणवार कारण आम लाइफ आम जो गर्व करुचे अहंकार करुचे ये एक्चुअली किसी नुहे। ये गर्व अहंकार इगोर कौन सी माने न था लाइफ रे कहीं आम जन्म होइचे दिन आसवा आम भी एमती पाउस हो ठीक। तो चलतु आज मो गाँ को देखा निज भितर थिबा गर्व अहंकार सबको भूली आगे नवा दुनिया को आ दुनिया रे गोटे सुंदर भाईचारा सृष्टि करवा। तो चलतु मु आम गाँ को गाँव सौंदर्य आपण मानक देखी। चल जीवा आम गाँव में एक गादी गोसाई मंदिर अच्छी दंडा पाखर अवस्थित। चलतु ए जीवा बुली देखा लगे। भाई माने आम तो गादी गोसाई पाखु जाऊे बाटरे आम ये कोलीर मजा भी नवा। ये कोली ना है खजूर कोली खजूर कोली तो डेट पाम कहती या इंग्लीश रे जानी आपण मैंने। तो आसतु खाइबा तार भी मजा नवा। मुझे भी खाऊँ आपण मैंने भी नियंतु खातु तार मजा उठातु। आगे देखा आम गादी गोसाई मंदिर चलतु बुली जा गादी गोसाई। बंधुगण ये हूँ मोर से गादी गोसाई ठाकुर आम गाँव ठाकुर प्रत्यक्ष ठाकुर। ये आम हिंदू परंपरा आपण मैंने भावुवे ये गोटे गछ मूले आणिकी मुझे कौन कहूँ यहाँ गोटे मंदिर आम हिंदू परंपरा एक्चुअली सेमती क्रिएट कराई कि आम आम विश्वास रे आमर भगवान। तेणु आम ये मंदिर जीवा आगु ये मंदिर पछरे ए मठ पछरे बहुत कहानी अच्छी। तो मो नेक्स्ट वीडियो रे केबे मु आपनको से कहानी विषय रे कहबी। तो आसतु बुली जावा आमर गादी गोसाई मंदिर। जय गादी गोसाई जय। भाई माने आसतु मु आपन को एक पुराना किंवदंती देखी। ये जो कूटा देखुं ये कूर देखु बहुत गभीर ये कूह। ये कूरे केवे पानी सुखेनी। ये मो बोधे दीर्घ 2 पीढ़ी हम ये कूटा खोला है कूरे केवे पानी सुखेनी। कूह पछरे भी बहुत अनेक कहानी अच्छी। मु केवे नेक्स्ट वीडियो रे मु आपको एगुड़ा बतेबी। यहाँ आम गाँ साइड रे नलकूप ये आम पानी एटा पाइप कहूँ नॉर्मली।
ଯିବା ଆମେ ଆମ ଗାଁର ଏକ କୁଶଳ ଚାଷୀଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ। ଭାଇମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଚାଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ସାଇଜ୍, ଯଦି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଦରକାର ହେବ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭଜା ଖାଇ ତାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଭାଇମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମର, ଏ ହେଲା ଆମ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ। ଆର ନାଁ ଦିଅଙ୍କ ପୋଖରୀ, ମାନେ ଏଇଟା ଦିଅଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଖରୀଟା କରାହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପୁରା ଲଗାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ କିଛି ଫଳ ଫଳିଲା ପରେ ଏଥିରୁ କିଛି ଇନକମ୍ ହେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ଏଗୁଡ଼ା ଲାଗିପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା, ଟିକେ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାର ପାଣି ଟିକେ କଚଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ଲାଗି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ମା ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଛୋଟ ଚାଳ ଘରୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା। ତ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖ, ଏ ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା ଗାଁ ସମସ୍ତ ଛୁଆମାନେ ମିଶି ଏଇଟାକୁ ୟୁଥ୍ ଜେନେରେସନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଇଟାକୁ ରିନୋଭେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାର କଲର୍ ଫଲର୍ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ମାର୍ଜନା ସବୁ କରାହେଇଛି। ଖରା ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସିକିନା ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି। बहुत पुराना नना है गाँव मंदिर आम ग्राम देवती। तो माँ को कृपा मु कौन कहबी, माँ का विषय जिते कहले भी कम पड़ीज। ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଆପଣ ଖାଲି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର କଟକ ବାଙ୍କି। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ମୋ ଦୋକାନ ତମ ଦୋକାନ ନେବେନି? 90 ବଢିଆ ଲାଗେ। ତୁ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛୁ ଗୁପୁରେଇ ଦେଇ ପାଟି। ଆଉ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। ଆମେ ତ ସବୁ ଛୁଆ ତ ଆଗରେ ତ ଛୁଆ, ତ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କହ। এটা কোউ আইসক্রিম? চকোবার। হ্যাঁ চকোবার। কোন? চকোবার। চকোবার কেমতি লাগুଛି? চকোবার ଖଟା ଲାଗୁଛି ନା ମିଠା ଲାଗୁଛି? ଏବେ ବୁଲି ଯିବା ଆମ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ହେଇନାହିଁ, ଗାଁରେ ବହୁତ ଚାଳ ଘର କମ୍, ମାନେ 100ରେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ
ଥକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଲେଙ୍କା ଘର ଆମର ଭଲି ପଡ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶୁଣିବା ତାଙ୍କଠୁ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ବଡ଼ ବାପା ନମସ୍କାର। ଆମ ମାଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆମ ଏ ଗ୍ରାମର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଖଣ୍ଡି ମୌଜାରେ ଆମ ଗାଁର ନାଁ ଥିଲା। ଆମ ଗାଁ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଏଠି ଏ ଗାଁ ଏରିଆରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ଆମ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତ 77 ବର୍ଷର ଏ ଗାଁର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ପ୍ରାୟ 150-200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅଣଓଜା ମାନେ କରିଥିଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଡ଼ରୁ ସେ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଣି ରଖିକିରି ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଗାଁ ମଝିରେ 2 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଅଛି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ଅଛି। ସେଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେମାନେ ଶିଖିଥିଲେ। ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର 20 ବର୍ଷ ଠାରୁ, ମୋତେ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସୁଛି। ଏବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କାହାରି ନଥିଲା, ଆମରି କାଇଁକୁଳ ମୌଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମର କୌଣସି ଓଡ଼ିଶୀ ଦକ୍ଷିଣୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଆମର ନଦିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆମର ସେ ନଦିଆ ନବଦରୁ ଗୁରୁ ଆସି ଶିଖେଇଥିଲେ। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସବାରିରେ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଜାଗା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥା ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ଦେଇକରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କି ବାହାରେ ଚାଲେ ନାମ ପ୍ରଚାରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭାଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗାଁର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ଏ ଗାଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଁ। ଏ ଗାଁକୁ 5ଖଣ୍ଡି ମୌଜାରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ଏ ଗାଁର ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏଠି କେଉଁଠି ଗ୍ରାମସଭା ନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମସଭା ଏଇ କାଇଁକୁଳରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମସଭା ଚାଲିଛି, ନୀତି ନିୟମ ପାରେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଗ୍ରାମସଭା। ଯେକୌଣସି କାହାର ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ସମାଧାନ ହୁଏ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଏନି। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମା ଆମର କେତେକ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ କୁଳପତି ଉପାଧି ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଆସି ଗାଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ରଖାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୁଳପତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ବାକିରି କରି ଏ ଗାଁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନାମ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଆପଣ ଗାଁ କଥା କହିଲେ, ଗାଁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ଗାଁର ଆମର ଯେଉଁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଟା କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ 20 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତ ଆପଣ ବି ତ ବଢ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭଲ ନାମ ଧରନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବି ବୋଲନ୍ତି। ତ ସେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଅଛି ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ମୋର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବାଟରେ ଚାଲିବି ତାହେଲେ ମୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର କୌଣସି ଧନ, କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି, କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା
ଲାଳସା କରିବା କୌଣସି ମଣିଷର ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏକମାତ୍ର ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଉପରବାଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ 46 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜିକି 77 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ହଁ, 20 ବର୍ଷ ଠାରୁ ମୁଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା। କହିବା କଥା କି ଆଜି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ସଂସାରଟା ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବା ଆମେ ବି ଚାଲିଯିବା। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ମୋର ସେଇଟା ମୋର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ବାସ୍ ଆମେ ସେଠି ଆସିଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିବା ବାସ୍, ଫିର ଆମର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ବଡ଼ବାପା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର 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 ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଚାଲ। ଆମ୍ବବାରି ଏଠି ଛୋଟବେଳେ ତମର ବିକା ହୁଏ? ଛୋଟବେଳର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଏଇଠି ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏସି ଲଗେଇ ଦେଲେଣି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଲେଣି, ବଟ୍ ଆଗରୁ ସେ ସବୁ ଗାଁରେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଏଇଠି କାଟିଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଘର। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଆମର। ମୋ ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଲ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଧାନ ଚାଷ କରାହୁଏ ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ପଛରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ପାଣିର ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ସବୁ ଜମିରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବ, ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଇଟା ପଛପଟେ କରାହେଇଛି। ମାଉସୀଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଜନତା ହାଇସ୍କୁଲ। ତ ଏଇଟା 1961 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଏରିଆର। ତ ଏବେ ତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲରେ। ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ କାଟିଛି। ଏ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଠି ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏରିଆର ଗୋଟେ ନାମୀ ସ୍କୁଲ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାର୍ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହେଡ଼୍ ସାର୍ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ରାଉତରାୟ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ NCC, ସ୍କାଉଟ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ସବୁର ସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ନମସ୍କାର। ଆମ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କି କେମିତି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଆମ ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ବାହାରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ତ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଏଇ ଗାଁରେ ତୁମର ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା? ବାହାଘର ଆଜିକାଲି ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଜୋରେ ଟିକେ କୁହ। ମୋର କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ତଥାପି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ତ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲ, ତ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଏ ଗାଁକୁ ନେଇକିନା? ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବ ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଗାଁ ଭଲ କି କ'ଣ? ଗାଁ ଭଲ, ସବୁବେଳେ ଭଲ। ହେଁ ଭଲ। ଆଗରୁ କେମିତି କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲ ଗାଁ ବିଷୟରେ? ଶୁଣୁଥିବ ଗାଁ ଆଗରୁ ଭଲ ନା ଅଇଁଠା ଭଲ ଅଛି? ଅଇଁଠା ତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଆଗରୁ କେମିତି ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ଗାଁ? କେମିତି ଭଲ ମାନେ? ପାଟିରେ କ'ଣ ଆଉଛି ସେ ପୂଜା କହିଛି କି ସବୁ ଯିବୁ ସାଥି କରିବି। ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଆଦର୍ଶ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଉ ତୁମ ଏ ଗାଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ହଁ ହଁ ହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।
ମୋ ମାଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଆସିଲି। ମୋ ଘର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆର ସେଟା ବୁଲି ବୁଲି ଘରକୁ ଯିବା।